महाराष्ट्र के तख्त श्री हजूर साहब विखे गैर सिख प्रशासक लाया जाता, अज उन्होंने बदल दिता गया। उत्थे हुण एक सिख प्रशासक लाया गया जिन्हां दा नाम है रिटायर्ड IAS ऑफिसर डॉक्टर सतवीर सिंह। की पहला डॉक्टर साहब नहीं दिखे उन्होंने? इहदा मतलब ओजी राजनीति की जा रही है। एक ऐसा चोर मोरी है जिस दे नाल के साडी जिहड़ी साडे इशूज़ ने उह दखल दिंदी सरकारां दा सीधा दखल तां सिख पंथ दे मामले विच पिया ही होया है। किते ना किते तां ओजी राजनीति की खेड हुई है। इत्थे कोई कमेटी बैठी होगी, कोई सिलैक्शन की कोई तो सिलैक्शन का एक प्रक्रिया होएगी ना, किवें सिलैक्ट किया गया, किहड़े किहड़े सीगे उस सारे हिंदुस्तान च पहली बारी होया है कि किसी तखत का या एक तरह का सरकार वालों जो अपॉइंट होंदा है वो नॉन सिख लगाया है। गवर्नमेंट ने एक तरह का अपने सुधार लिया है या किसी के सिखा के नाल होर किसी जिवें नवी खेड खेडन का या नवा टकराव लैन का नहीं सोचे उन्हें वापस कर लिया, क्योंकि इलैक्शन माहौल भी बन रहे हैं कि अकाल तख्त साहब वालों इस तरीके यतन नहीं किए जा सकते कि वो इंडिपेंडेंट बनिया रहन, इंडिपेंडेंट अपना काम कर रही रहन, बट वो वास्ते सिखों अपनी ताकत बनानी चाहिए है। देखो अजकल समा ना साथ भाई साहब स्ट्रैटेजिक वारफेयर का आ गया। हर वेले तुम लड़ाई नहीं लड़ सकते, जमीनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, स्ट्रैटेजिक वारफेयर तुम लड़नी पेगी। गल उत्थे आ जाती है कि फिर एक पार्टी की इंटरव्यू दसी जाती है, SGPC इंडिपेंडेंट कहा जाता था, वैसे सरमोर संस्था साडी है, पर किते ना किते एक पार्टी नाल जोड़ दिता जाता है। प्रधान दे बारे ये कहा जाता है जी एक लिफाफे चों निकल रहा है। इत्थे तां प्रधानगियां वास्ते तां आपस में लड़ाइयां हो जांदियां। तुसीं देखो भी बाकी सारे मसले तां हल होणगे जदों ये लालच खत्म होऊगा। एक पासे प्रधानगी भी चाहिए ते सियासत भी करनी है। पर इत्थे ना जी पिछले 30-40 साल दे विच ऐसियां गलतियां हो गई होईयां ने जिहड़ियां गलतियां दा खमियाजा असीं भुगत रहे हैं। अकाली दल जिहड़ा हाशिए ते चला गया है, SGPC कमजोर होंदी जा रही है। सुखबीर सिंह बादल नूं जां उहदे नाल जिहड़े होर लोग हैगे ने उन्हां इस गल बारे सोचेत होना चाहिए है कि जेकर असीं इस तरह करदे रहांगे साडे वास्ते अगे बहुत बिल्कुल हनेरा ही हनेरा। BJP जिहड़ी है धार्मिक संस्थावां नूं धार्मिक शख्सियतां नूं वरत के मुद्दिआं नूं वरत के अगे अपना एजेंडा लिया रही है। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ टाइम समा हुंदा सी अकाल तख्त साहब तो हुक्म सुनाया जाता सी, क्योंकि अकाल तख्त साहब तो हुक्म सुनाना मतलब सारी कौम वास्ते ओनू पालना करना है। अज 2023 है ते अज ये हालात ने। तुसीं सोचिया अज तो 30 साल बाद की हालात होणगे? देखो अकाल तख्त साहब एज एन इंस्टीट्यूशन पंथ विच सत्कार है, लोग उन्हें सत्कार देंदे ने, उन्हें मनदे ने गल्लां नूं। पर ये ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ GPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ RSS ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 68-70 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਖਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਯਾਰ? सत श्री अकाल, मैं हाँ सुंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो नज़रिया पिउण दा वे। जी हाँ, पिछले दिनी महाराष्ट्र के तख्त श्री हजूर साहब विखे गैर सिख प्रशासक लाया जाता है। नाम हुंदा उन्हां दा अभिजीत रजिंदर राउत। अज उन्होंने बदल दिता गया क्योंकि विरोध धामी जी ने भी किया, श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर बादल जी ने भी विरोध किया। अज उत्थे हुण एक सिख प्रशासक लाया गया जिन्हां दा नाम है रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने डॉक्टर सतवीर सिंह जी। आओ इसे ते हुण चर्चा करांगे कि वाकई ये दखल अंदाजी है ते इत्थे हुण किस टाइप की सियासत हुई है। इसे ते चर्चा करने के लिए मेरे नाल मौजूद रहेंगे सिख बुद्धिजीवी ने हरसिमरन सिंह जी। आओ उन्होंने स्वागत कर लेने। पहला सत श्री अकाल हरसिमरन सिंह। सत श्री अकाल। हरसिमरन जी किवें देखदे हो ये सारा घटनाक्रम? आखे की पहला डॉक्टर साहब नहीं दिखे उन्होंने? नाले पता है कि वाकई ये भी तुसीं किहड़ी संस्था है, सिखां दी सरमोर संस्था ते सिखां नाल जुड़ियां होईयां भावना इस तरीके नाल किवें देखदे हो इत्थे? इहदा मतलब ओजी राजनीति की जा रही है? देखो गल इस तरह है जी,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਖਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 1956 ਦੇ ਜੋ ਐਕਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਦਰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਫਰੇਮ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਰੂ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਥ ਦਾ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਠੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਆਈ ਓਪਨਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਪਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਊਤ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਓਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਇਆ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ ਜੋ ਕਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕਲੈਕਟਰ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ ਉਹ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਸਰੀਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਓ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਚਪੀਸੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਚਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਵਰੈਨਟੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਈਵਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਬੌਧਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਈ ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਬਾਜਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ SGPC ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SGPC ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ? ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, SGPC ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ SGPC ਵੱਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, SGPC ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਖਤ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਬੱਚੇ ਖਾਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾਓ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਈਪੋਲਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਨਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੱਲ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਅੱਜ 2023 ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? 2053 ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜਰਵਾਲ ਤੋਂ 28 ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ GBC ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਪੀਸੀ ਲੀਗਲ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਟੈਚੂਟ ਬੋਡੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਬਣੀ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ RSS ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 68-70 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਖਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 2025 ਨਾ ਕਰੂਸ਼ਲ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ 2025 ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿ 2025 ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਜਨ 2025 ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜਨ 2025 ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲਾਸ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ। ਚਾਹੇ BJP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਸੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਜ਼ ਏ ਵੱਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਉਹ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਯਾਰ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੰਥ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦਾ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਨਵਾਂ ਪੋਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਸਕੀਏ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਬੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਤੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਕੀ ਪਿਓਰਲੀ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀਕ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਸਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਜੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਈਏ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਾ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੱਗ ਲੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪੱਖ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਿਉਣ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।